Now we are going to discuss yet another topic in the chapter of dissolution of a partnership firm, that is gradual realization and piecemeal distribution. Let us discuss the meaning and the concept of this term. As the name indicates, gradual realization and piecemeal distribution means at the time of a dissolution of a partnership firm, the assets could be realized gradually and the liabilities could also be settled gradually over a period of time. The amount of distribution of a cash as and when available to the different claimants is simply known as piecemeal distribution. ഒരു ഫേം ഡിസൊല്യൂട്ട് ചെയ്യപ്പെടുന്ന സമയത്ത് ആ സ്ഥാപനത്തിന്റെ അസറ്റ് ഒറ്റ തവണയായി നമുക്ക് പലപ്പോഴും റിയലൈസ് ചെയ്യാൻ ചിലപ്പോൾ സാധിക്കുന്നവരില്ല. ആ അസറ്റ് പല സ്റ്റെപ്പുകളായിട്ട് പല സ്റ്റേജുകളെ മാത്രമേ നമുക്ക് റിയലൈസേഷന് വിധേയമാക്കാൻ സാധിക്കൂ. അങ്ങനെ റിയലൈസ് ചെയ്ത് കിട്ടുന്ന എമൗണ്ട് നമ്മുടെ കയ്യിലേക്ക് എപ്പോഴാണോ ആ എമൗണ്ട് വരുന്നത് ആ സമയത്ത് തന്നെ നമുക്ക് കൊടുക്കേണ്ട ലയബിലിറ്റികൾ നമ്മൾ പേ ഓഫ് ചെയ്യുന്ന രീതിക്കാണ് പീസ്മീൽ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ എന്ന പേര് പറയുന്നത്. മുഴുവൻ എമൗണ്ടും നമ്മുടെ കയ്യിലേക്ക് വരുന്നത് വരെ കാത്തു നിൽക്കാതെ കിട്ടുന്ന എമൗണ്ട് ആ റിയലൈസേഷൻ സമയത്ത് തന്നെ നമുക്ക് പേ ഓഫ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുകയാണെങ്കിൽ അത്തരം പ്രോസസ്സിനെ കോമൺ ആയി വിളിക്കുന്ന പേരാണ് piecemeal distribution. Then let us move on to the topic methods of a piecemeal distribution. There are mainly two methods of a distribution of a cash among the partners under piecemeal distribution. First one, proportionate capital method, and the second one, maximum possible loss method. Then first one, proportionate capital method. Proportionate capital method is otherwise known as surplus capital method or relative capital method. Then what do you mean by proportionate capital method? This is a method of a distribution of a cash among the partners at the time of a dissolution of a partnership firm. But under this method, when the capital of the partners are not in proportion to their profit sharing ratio, then the partner who has contributed more than their proportionate share of capital will have to be paid first in priority of other partners. For this purpose, the excess or surplus capital are to be found out according to their profit sharing ratio. Then, so the initial payment has to be made for the excess capital in order to adjust the capital of all the partners as per their profit sharing ratio. So this process is done in order to adjust their capital according to their profit sharing ratio. When this is done, the capital of all the partners is in accordance with their profit sharing ratio. Proportionate capital മെത്തേഡിന്റെ പ്രത്യേകത, ഒരു ഫേമിന്റെ അകത്ത് വരുന്ന പാർട്ട്നേഴ്സിന് ഒരു പ്രോഫിറ്റ് ഷെയറിംഗ് റേഷ്യോ ഉണ്ടാവും. ആ പ്രോഫിറ്റ് ഷെയറിംഗ് റേഷ്യോ പ്രകാരം അവർ കൊണ്ടുവരേണ്ട ക്യാപിറ്റൽ എമൗണ്ട് ഉണ്ടാവും. എന്നാൽ പ്രൊപ്പോർഷനേറ്റ് ക്യാപിറ്റലിനേക്കാൾ എക്സസ് എമൗണ്ട് ഏതെങ്കിലും പാർട്ട്ണർ ആ സ്ഥാപനത്തിലേക്ക് കോൺട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് എങ്കിൽ ആ എക്സസ് ഓർ സർപ്ലസ് ക്യാപിറ്റൽ എമൗണ്ട് ആയിരിക്കണം നമ്മൾ ആദ്യം പേ ഓഫ് ചെയ്യേണ്ടത്. അവർക്ക് ആദ്യം കൊടുത്ത ശേഷം അവരുടെ ക്യാപിറ്റലിനെ പ്രോഫിറ്റ് ഷെയറിംഗ് റേഷ്യോ പ്രകാരം തുല്യമാക്കിയ ശേഷമായിരിക്കണം നമ്മൾ എമൗണ്ടിനെ പ്രോഫിറ്റ് ഷെയറിംഗ് റേഷ്യോയുടെ 4 ഭാഗത്തിൽ വീതം വെക്കേണ്ടത്. അങ്ങനെ തന്നിരിക്കുന്ന ക്യാപിറ്റലിനെ പ്രോഫിറ്റ് ഷെയറിംഗ് റേഷ്യോയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലേക്ക് നമ്മൾ ആദ്യം കൺവേർട്ട് ചെയ്ത് കൊണ്ടുവരിക എന്നതാണ് proportionate capital മെത്തേഡിന്റെ പ്രത്യേകത. So before going to analyze the problem, we have to know about the order of payment. The order of payment in which the amount will be distributed. First of all, we have to pay realization expenses. If there is any realization expenses, first of all, we must pay the amount at the time of a proportionate capital or piecemeal distribution. Then second one, payoff.
external liabilities. External liabilities means outsiders liabilities or third party liabilities. Third party liabilities. So first we can pay the realization expenses. Secondly, the external or third party liabilities. Then third one, pay off any partner's loan. If any of the partners have loan in the firm, then we have to pay that particular amount after paying the external liabilities. Then fourth one, pay off to the partners. So finally, we have to pay the amount to the concerned partners in their profit sharing ratio. This is the order of payment. Firstly, we can pay off the realization expenses, then external or third party liabilities, then pay off in partners loan, and finally we have to pay the amount to the concerned partners. This is the order of payment at the time of piecemeal distribution. Then let us discuss the problem area of a piecemeal distribution. Take your text, page number 286, practical problem number 24. A, B and C were partners in the firm sharing profits and losses in the ratio 2:1:2. On 31st March 2017, they decided to dissolve the firm and their position was as follows. A balance sheet is given. On the liability side, creditors, A's loan, capital A, B and C. Then moving on to the asset side, cash on hand, then sundry assets. The assets were realized as follows. First realization, 1st May 2017, rupees 6,000. Final realization, 1st June 2017, rupees 9,000. Prepare a statement showing the distribution of a cash using first one proportionate capital method, second one maximum loss method. So here we have to discuss the problem in the method proportionate capital method. So before going to solve the problem, first of all we have to find out the proportionate capital of the partners. Partners in the proportionate capital amount എത്രയാണ് എന്ന് നമുക്ക് ആദ്യം കണ്ടെത്തണം. അതെങ്ങനെയാണ് അസൈൻ ചെയ്യുന്നത് എന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം. Here we have three partners, that is A, B and C, and the capital amount given in the balance sheet of the partners are: for partner A 10,000, partner B 5,000 and partner C 5,000. Then next one, profit sharing ratio. Profit sharing ratio 2:1:2. This is the profit sharing ratio of each partner. Then ഈ രണ്ട് ഡേറ്റയിൽ നിന്നുമാണ് നമുക്ക് മൂന്ന് പാർട്ട്നേഴ്സിന്റെയും പ്രൊപ്പോർഷനേറ്റ് ക്യാപിറ്റൽ എമൗണ്ട് എത്രയാണ് എന്ന് കണ്ടെത്തേണ്ടത്. ഈ റേഷ്യോ നമുക്ക് ഒന്ന് ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യാം. ഇവിടെ നോക്കുക, പാർട്ട്ണർ എയുടെ ടോട്ടൽ ക്യാപിറ്റൽ 10,000 ആണ്, അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രൊപ്പോർഷൻ 2 ആണ്. ബി എന്ന് പറയുന്ന പാർട്ട്ണറുടെ ടോട്ടൽ ക്യാപിറ്റൽ 5,000 ആണ്, പ്രൊപ്പോർഷൻ 1 ആണ്. എയുടെ ടോട്ടൽ എമൗണ്ട് 10,000 2 ഭാഗമാണെങ്കിൽ ബി എന്ന് പറയുന്ന പാർട്ട്ണറുടെ ഒരു ഭാഗം അതിന്റെ പകുതി 5,000 വരണം, 5,000 വരണം. ഇവിടെ അത് കറക്റ്റ് ആണ്. ദെൻ സിയിലേക്ക് വന്നാൽ എ എന്ന് പറയുന്ന പാർട്ട്ണറുടെ 2 ഭാഗം 10,000 ആണെങ്കിൽ സി എന്ന് പറയുന്ന പാർട്ട്ണറുടെയും 2 ഭാഗം 10,000 വരണമായിരുന്നു. ഇവിടെ ഞങ്ങൾക്ക് 5,000 ഉള്ളൂ. സോ these amount are not in proportion for their profit sharing ratio. ഈ profit sharing ratio പ്രകാരമല്ല ഇവരുടെ ക്യാപിറ്റൽ എമൗണ്ട് കിടക്കുന്നത്. സോ പ്രൊപ്പോർഷനേറ്റ് എമൗണ്ട് ഓഫ് ക്യാപിറ്റലിനേക്കാൾ എക്സസ് ആയിട്ട് ഏതെങ്കിലും പാർട്ണർ എമൗണ്ട് കോൺട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ
ആ എക്സസ് എമൗണ്ടിനെയാണ് സർപ്ലസ് ക്യാപിറ്റൽ എന്ന് പറയുന്നത്. സോ അറ്റ് ദ ടൈം ഓഫ് പീസ്ഫുൾ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ we have to pay off that surplus capital first. ആ എമൗണ്ട് ആണ് നമുക്ക് ആദ്യം കൊടുത്തു തീർക്കേണ്ടത്. ഇനി ആ എമൗണ്ടിലേക്ക് നമുക്ക് എങ്ങനെ എത്തിച്ചേരാൻ സാധിക്കും? പ്രൊപ്പോർഷണേറ്റ് ക്യാപിറ്റലിന്റെ എമൗണ്ട് കണ്ടെത്താൻ നമുക്ക് ഏതെങ്കിലും ഒരു പാർട്ണറുടെ ക്യാപിറ്റലിനെ ബേസ് ചെയ്ത് പ്രോഫിറ്റ് ഷെയറിംഗ് റേഷ്യോ പ്രകാരം ഈ സ്ഥാപനത്തിന്റെ ടോട്ടൽ ക്യാപിറ്റൽ എത്രയായിരിക്കണം എന്ന് നമുക്ക് കണ്ടെത്തണം. അത് കണ്ടെത്തുമ്പോൾ ചില കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനുള്ളത്. ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ, പാർട്ണർ എയുടെ ക്യാപിറ്റലിനെയാണ് നമ്മൾ ബേസ് ചെയ്യുന്നത് എന്ന് വിചാരിക്കുക. പാർട്ണർ എയുടെ 2 ഭാഗം എന്ന് പറയുന്ന 10,000 നമ്മൾ ബേസ് ചെയ്യുന്നു. പാർട്ണർ എക്ക് 2 ഭാഗം 10,000 ആണെങ്കിൽ പാർട്ണർ ബിയുടെ 1 ഭാഗം എന്ന് പറയുന്നത് നേരെ പകുതി 5,000 ആയിരിക്കണം. അതവിടെ കറക്റ്റ് ആണ്. ദെൻ സിയിലേക്ക് വന്നാൽ പാർട്ണർ എയുടെ 2 ഭാഗം 10,000 ആണെങ്കിൽ പാർട്ണർ സിയുടെ 2 ഭാഗവും എത്ര വരണം? 10,000 വരണം. ഇങ്ങനെ നമ്മൾ എമൗണ്ട് പ്രൊപ്പോർഷണേറ്റ് ആയിട്ട് എടുക്കുമ്പോൾ ആ എമൗണ്ട് തന്നിരിക്കുന്ന ക്യാപിറ്റൽ ഗിവണിൽ നിന്ന് കുറയ്ക്കുമ്പോഴാണ് സർപ്ലസ് ഓർ എക്സസ് ക്യാപിറ്റലിന്റെ എമൗണ്ടിലേക്ക് നമുക്ക് എത്തിച്ചേരാൻ സാധിക്കുന്നത്. പക്ഷെ അങ്ങനെ ഡിഡക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരിക്കലും ആ എമൗണ്ട് നെഗറ്റീവ് ബാലൻസ് വരാൻ പാടില്ല. നോക്കുക, ഹിയർ 10,000 minus 10,000 it will become 0. 0 ആയാൽ നമുക്ക് കുഴപ്പമില്ല, ഒരിക്കലും നെഗറ്റീവ് ആവരുത്. ഹിയർ 5,000 minus 5,000 again 0. Here 5,000 minus 10,000, then the amount will become negative. ഇവിടെ നമ്മൾ ഡിഡക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മുടെ എമൗണ്ട് നെഗറ്റീവ് ബാലൻസ് കിട്ടുന്നത്. അങ്ങനെ ഒരിക്കലും വരാൻ പാടില്ല. അപ്പൊ ഇതിനർത്ഥം ഇവിടെ നമുക്ക് എസ് ക്യാപിറ്റലിനെ ഒരിക്കലും ബേസ് ചെയ്യാൻ സാധ്യമല്ല. അങ്ങനെ നമുക്ക് തൊട്ടടുത്ത രണ്ടാമത്തെ പാർട്ണറായ ബിയിലേക്ക് വരാം. ബിയുടെ ക്യാപിറ്റൽ 5,000 ആണ്. അയാളുടെ പ്രൊപ്പോർഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് 1 ആണ്. ബിയുടെ പ്രൊപ്പോർഷൻ 5,000 ആണെങ്കിൽ എയുടെ പ്രൊപ്പോർഷൻ ആയ 2 എത്ര വരണം? ₹10,000 വരണം. Then zero 1 proportion is equal to 5,000. Then C's proportion 2 will become 10,000. അയാൾക്ക് 10,000 വരണം. ഇത് നമുക്ക് വീണ്ടും ഒന്ന് ഡിഡക്ട് ചെയ്ത് നോക്കാം. Here 10,000 minus 10,000 0, 5,000 minus 5,000 0, 5,000 minus 10,000 that is minus 5,000. Again it will become a negative balance. So നമുക്ക് ഈ കേസിൽ ഇവിടെ അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ സാധിക്കില്ല, കാരണം ഡിഡക്ട് ചെയ്യുന്ന എമൗണ്ട് നെഗറ്റീവ് ബാലൻസ് വരുന്നുണ്ട്. സോ എയും ബിയും നമുക്ക് ബേസ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കാത്ത ക്യാപിറ്റൽ ആണ്. ദെൻ നമുക്ക് ഒരാൾ കൂടിയുള്ളൂ, സി എന്ന് പറയുന്ന ക്യാപിറ്റൽ കൂടി നമുക്ക് ചെക്ക് ചെയ്യാം. സിയുടെ 2 പോർഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് 5,000 ആണ്. If 2 portion of C will be 5,000, then 1 portion of B will become 2,500. സിയുടെ 2 ഭാഗം എന്ന് പറയുന്നത് 5,000 ആണെങ്കിൽ ബിയുടെ 1 ഭാഗം എന്ന് പറയുന്നതിന്റെ പകുതി, that is 2,500 ആയിരിക്കണം. അതുപോലെ സിയുടെ 2 ഭാഗം 5,000 ആണെങ്കിൽ ബിയുടെ 2 ഭാഗവും എത്ര തന്നെ ആവണം? 5,000 ആവണം. Then നമുക്ക് ഡിഡക്ട് ചെയ്യാം. 10,000 minus 5,000, here 5,000. 5,000 minus 2,500, that is 2,500. 5,000 minus 5,000, that is 0. ഇവിടെ നമുക്ക് കിട്ടിയിരിക്കുന്ന ബാലൻസ് പ്ലസ് അല്ലെങ്കിൽ പോസിറ്റീവ് ബാലൻസ് ആണ്, ഇവിടെ നെഗറ്റീവ് ബാലൻസ് ഉണ്ടാവില്ല. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇവിടെ നമുക്ക് ബേസ് ക്യാപിറ്റൽ ആയിട്ട് എടുക്കേണ്ടത് സിയുടെ ക്യാപിറ്റൽ എമൗണ്ട് ആണ്. സിയുടെ ക്യാപിറ്റൽ എമൗണ്ട് വെച്ചുകൊണ്ട് ഈ ഓർഗനൈസേഷന്റെ ടോട്ടൽ ക്യാപിറ്റൽ എമൗണ്ട് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാം. Then with the help of C's capital we can calculate the proportionate capital of each of the partners. So next will be calculation of proportionate capital. Proportionate capital ന്റെ വാല്യൂ കണ്ടുപിടിക്കാൻ സിയുടെ ക്യാപിറ്റൽ എമൗണ്ടിനെയാണ് നമ്മൾ ബേസ് ആക്കി എടുക്കാൻ പോകുന്നത്. സോ C's capital is equal to 5,000. സിയുടെ ക്യാപിറ്റൽ എമൗണ്ട് 5,000 ആണ്. Then C's proportion, സിക്ക് ആ ഓർഗനൈസേഷനകത്തുള്ള അവകാശം അല്ലെങ്കിൽ പ്രോഫിറ്റ് ഷെയറിംഗ് റേഷ്യോയിൽ അയാളുടെ ഭാഗം 2:1:2 ആയിരുന്നു നമ്മുടെ പ്രോഫിറ്റ് ഷെയറിംഗ് റേഷ്യോ. മൊത്തം 2 + 1 + 2 ടോട്ടൽ 5 ഭാഗം 5-ൽ 2 ആണ് സിയുടെ പ്രൊപ്പോർഷൻ, that is 2/5.
സിയുടെ ക്യാപിറ്റൽ 5000 സിയുടെ പ്രൊപ്പോർഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് 2/5 ആണെങ്കിൽ ഈ ഓർഗനൈസേഷന്റെ ടോട്ടൽ ക്യാപിറ്റൽ എത്രയാണ് എന്ന് കണ്ടുപിടിക്കണം. Therefore, total capital is equal to 5000 എന്ന് പറയുന്നത് 5ൽ 2 ഭാഗമാണെങ്കിൽ 5 എന്ന് പറയുന്ന ഫുൾ എമൗണ്ട് അറിയാൻ അതിന്റെ റെസിപ്രോക്കൽ കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യണം. 5ൽ 2 ഭാഗം എന്ന് പറയുന്ന 5000 ആണെങ്കിൽ 5 എന്ന് പറയുന്ന ഫുൾ എമൗണ്ട് അറിയാൻ അതിന്റെ റെസിപ്രോക്കൽ വിൽക്രമം കൊണ്ട് നമുക്ക് അതിനെ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാം. That is equal to 25,000 divided by 2. 5,000 into 5, 25,000 divided by 2, that is 12,500. This is the total amount of capital of the firm by calculating on the basis of C's capital amount, that is 5,000. ഇതാണ് ഈ സ്ഥാപനത്തിന്റെ പ്രോഫിറ്റ് ഷെയറിംഗ് റേഷ്യോ പ്രകാരം ഉണ്ടാകേണ്ട ടോട്ടൽ എമൗണ്ട് ഓഫ് ക്യാപിറ്റൽ. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എ ബി സി എന്ന് പറയുന്ന 3 വ്യക്തികൾക്ക് ഈ പ്രോഫിറ്റ് ഷെയറിംഗ് റേഷ്യോ പ്രകാരം എത്രയായിരുന്നു ക്യാപിറ്റൽ വരേണ്ടിയിരുന്നത് എന്ന് നമുക്കൊന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാം. Therefore, base capital is equal to എയുടെ ക്യാപിറ്റൽ എത്രയായിരിക്കണം? ഇതാണ് ടോട്ടൽ ക്യാപിറ്റൽ 12,500 into ഇതാണ് എ റേഷ്യോ 5ൽ 2 ഭാഗം 2/5, that is നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ടുപിടിച്ചോളെ ആ എമൗണ്ട് that is 5,000. എയുടെ ക്യാപിറ്റൽ എമൗണ്ട് 5,000 ആണ്. രണ്ടാമത്തെ ബീസ് ക്യാപിറ്റൽ. ബീസ് ക്യാപിറ്റൽ is equal to 12,500 into അയാളുടെ ഭാഗം 1 ആണ്, 5ൽ 1 ഭാഗം 5ൽ 1 പറഞ്ഞാൽ 2,500. സിയുടെ ക്യാപിറ്റൽ എമൗണ്ട് ഓൾറെഡി കണ്ടെത്തിയതാണ്. അയാളുടെ എമൗണ്ട് വെച്ചുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഈ പ്രപ്പോർഷനേറ്റ് എമൗണ്ടിലേക്ക് എത്തിയത്. എങ്കിലും ഒന്നുകൂടെ നമുക്ക് എഴുതാം. C's capital is equal to 12,500 into അയാളുടെ ഭാഗം 5ൽ 2 ആണ്, 2/5, that is 5,000. ഈ കിട്ടിയിരിക്കുന്ന എമൗണ്ടുകളാണ് പ്രോഫിറ്റ് ഷെയറിംഗ് റേഷ്യോ പ്രകാരം ഓരോ പാർട്ട്നേഴ്സും ഈ സ്ഥാപനത്തിലേക്ക് കോൺട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യേണ്ട എമൗണ്ട്. ഈ എമൗണ്ടിലേക്ക് എക്സസ് ആയിട്ട് ഏതെങ്കിലും പാർട്ട്ണർ എമൗണ്ട് കോൺട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ that amount is known as excess or surplus capital, and we have to pay off that amount first at the time of piecemeal distribution. ആ എമൗണ്ട് ആണ് നമുക്ക് ആദ്യം ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യേണ്ടത്. എക്സസ് ക്യാപിറ്റൽ ഓർ സർപ്ലസ് ക്യാപിറ്റൽ ഉണ്ടോ എന്ന് നമുക്ക് വീണ്ടും കണ്ടെത്തണം. So we can calculate the value of excess or surplus capital by using a table. Calculation of excess or surplus capital. Then first one, name of the partners. A, B and C. Then profit sharing ratio. Two is to 1 is to 2. Then capital given, that is the amount given in the balance sheet. 10,000 for partner A, 5,000 for partner B, then again 5,000 for partner C. This is the amount given in the balance sheet. ഇതാണ് നമുക്ക് 3 പാർട്ട്നേഴ്സിനും ബാലൻസ് ഷീറ്റ് നൽകിയിരിക്കുന്ന എമൗണ്ട്. എന്നാൽ ഈ എമൗണ്ട് ഇവിടെ പ്രോഫിറ്റ് ഷെയറിംഗ് റേഷ്യോ പ്രകാരമുള്ള ക്യാപിറ്റൽ എമൗണ്ട് അല്ല. ഈ പ്രോഫിറ്റ് ഷെയറിംഗ് റേഷ്യോ പ്രകാരമായിരുന്നെങ്കിൽ ഇവർ കൊണ്ടുവരേണ്ടിരുന്ന എമൗണ്ട്, that is the proportionate capital എമൗണ്ട് ആണ് തൊട്ട് മുൻപ് നമ്മൾ ബാക്കി നോക്കിൽ കണ്ടെത്തിയത്. ആ എമൗണ്ട് ഈ ക്യാപിറ്റൽ ഗിവൻ നമുക്ക് ഡിഡക്ട് ചെയ്യാം. ലെസ് proportionate capital. A എന്ന പാർട്ണറിന്റെ proportionate capital നമുക്ക് കിട്ടിയത് 5,000 ആണ്. B യുടെ proportionate capital 2,500. C യുടെ proportionate capital 5,000. Then deduct ചെയ്താൽ 10,000 minus 5,000, that is 5,000. 5,000 minus 2,500, that is 2,500. Then 5,000 minus 5,000, that is 3. ഇതാണ്
excess or surplus capital. ഓരോ പാർട്ട്നേഴ്സും കോൺട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ടോട്ടൽ എമൗണ്ടിൽ നിന്ന് പ്രോഫിറ്റ് ഷെയറിംഗ് റേഷ്യോ പ്രകാരം ആനുപാതികമായിട്ട് അവർ കൊണ്ടുവരേണ്ടിയിരുന്ന എമൗണ്ട് ആയ ഈ തുക ഡിഡക്ട് ചെയ്തപ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടിയ രണ്ട് ഡിഫറൻസ് എമൗണ്ടുകളാണ്. എക്ക് 5,000, ബിക്ക് 2,500. സിയുടെ എമൗണ്ട് നില്ലാണ്. ഈ രണ്ട് എമൗണ്ട് നോർമൽ പ്രോഫിറ്റ് ഷെയറിംഗ് റേഷ്യോയിൽ കൊണ്ടുവരേണ്ട എമൗണ്ടിനേക്കാൾ ഈ രണ്ട് പാർട്ട്നേഴ്സും കൊണ്ടുവന്നിരിക്കുന്ന എക്സ്ട്രാ എമൗണ്ട് ആണ്. ഈ എക്സ്ട്രാ എമൗണ്ടിനെയാണ് എക്സസ് ഓർ സർപ്ലസ് ക്യാപിറ്റൽ എന്ന് നമ്മൾ പേര് പറയുന്നത്. ഇനി ഇവിടെ നോക്കുക, പീസ്മെയിൽ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷന്റെ സമയത്ത് നമ്മൾ ആദ്യം പാർട്ട്നേഴ്സിന്റെ പേയ്മെന്റിലേക്ക് എത്തുമ്പോൾ ആദ്യം നൽകേണ്ടത് ഈ രണ്ട് എമൗണ്ടുകളായിരിക്കണം. പാർട്ട്ണർ എക്ക് 5,000, പാർട്ട്ണർ ബിക്ക് 2,500. ഇനി ഇതിനാർക്ക് ആദ്യം നമ്മൾ എമൗണ്ട് കൊടുക്കും എന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം. ഇവിടെ ഈ രണ്ട് എമൗണ്ടുകൾ തമ്മിൽ നമുക്ക് കമ്പയർ ചെയ്യാം. എ ബി എന്ന് പറയുന്ന രണ്ട് പാർട്ട്നേഴ്സിനാണ് നമുക്ക് എമൗണ്ട് കൊടുക്കേണ്ടത്. ഇത് നമുക്ക് അവരുടെ റേഷ്യോ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കാം. എയുടെ റേഷ്യോ 2, ബിയുടെ റേഷ്യോ 1 ആണ്. ഇവിടെ നോക്കിയേ, ബി എന്ന് പറയുന്ന വ്യക്തിയുടെ ഒരു ഭാഗം 2,500 ആണെങ്കിൽ എയുടെ രണ്ട് ഭാഗം പറയുന്നതിന് നേരെ ഇരട്ടി 5,000 ആണ്. അപ്പൊ ഇവിടെ ആ റേഷ്യോ കൃത്യമായിട്ടും ടാലി ചെയ്യപ്പെടുന്നുണ്ട്. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സർപ്ലസ് ഓർ എക്സസ് ക്യാപിറ്റൽ എമൗണ്ട് പേ ഓഫ് ചെയ്യുമ്പോൾ ബിക്ക് നമ്മൾ എത്ര കൊടുക്കുന്നോ ആ എമൗണ്ടിന്റെ ഇരട്ടി നമ്മൾ അത് കൊടുക്കണം, എക്ക് കൊടുക്കണം. അപ്പൊ നമ്മൾ സർപ്ലസ് ഓർ എക്സസ് ക്യാപിറ്റലിന്റെ പേയ്മെന്റിലേക്ക് എത്തുമ്പോൾ നമുക്ക് ടോട്ടൽ 5,000 പ്ലസ് 2,500 ടോട്ടൽ നമുക്ക് 7,500 എമൗണ്ട് നമ്മുടെ കയ്യിൽ സഫീഷ്യന്റ് എമൗണ്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ പ്രകാരം നമുക്ക് എമൗണ്ട് കൊടുക്കാം. ഇനി 7,500 സ്ഥാനത്ത് നമ്മുടെ കയ്യിൽ ആ സമയത്ത് 6,000 ഉള്ളുവെങ്കിൽ ഈ രണ്ടു പേർക്ക് നമ്മൾ എമൗണ്ട് കൊടുക്കുമ്പോൾ ഈ 6,000 ഈ റേഷ്യോ പ്രകാരമായിരിക്കണം ഇവർക്ക് നമ്മൾ നൽകേണ്ടത്. ഈ 6,000 നിന്ന് ഇയാൾക്ക് 5,000 കൊടുക്കാൻ പറ്റില്ല. ഇവർക്ക് രണ്ടുപേർക്കും ഈ പ്രോഫിറ്റ് ഷെയറിംഗ് റേഷ്യോ പ്രകാരം തന്നെയായിരിക്കണം നമ്മൾ എമൗണ്ട് ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നത്. ഈ എമൗണ്ട് എങ്ങനെ ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യുമെന്നുള്ള സ്റ്റേറ്റ്മെന്റിലേക്കാണ് നമ്മൾ കടക്കുന്നത്. This is the format of distribution of the cash under proportionate capital. ഇതാണ് നമ്മുടെ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റിന്റെ ഒരു ഫോർമാറ്റ്. നമ്മൾ തന്നിരിക്കുന്ന ബാലൻസ് ഷീറ്റിൽ നമ്മൾ ആർക്കെല്ലാമാണോ പേയ്മെന്റ് നടത്തേണ്ടത് ആ വ്യക്തികളുടെ കോളംസ് ആണ് നമ്മൾ എമൗണ്ട് കോളങ്ങളായിട്ട് നൽകിയിരിക്കുന്നത്. അതിൽ ഓർഡർ ഓഫ് പേയ്മെന്റ് നമ്മൾ ഓൾറെഡി പഠിച്ചതാണ്, ഡിസ്കസ് ചെയ്തതാണ്. അതിൽ റിയലൈസേഷൻ എക്സ്പെൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ആദ്യം അത് കൊടുക്കണം. ഈ പുസ്തകത്ത് അത്തരം റിയലൈസേഷൻ എക്സ്പെൻസ് ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. നെക്സ്റ്റ് കൊടുക്കേണ്ടത് എക്സ്റ്റേണൽ ഓർ തേർഡ് പാർട്ടി ലയബിലിറ്റീസ് ആണ്. ഈ ക്വസ്റ്റ്യനകത്ത് എക്സ്റ്റേണൽ ലയബിലിറ്റീസ് എന്ന് പറയാൻ നമുക്ക് ഉണ്ടായിരുന്ന ഐറ്റമാണ് ക്രെഡിറ്റേഴ്സ്. നെക്സ്റ്റ് ഏതെങ്കിലും പാർട്ട്നേഴ്സിന് ലോൺ ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ ലോൺ എമൗണ്ട് ആണ് നമുക്ക് അടുത്ത് നൽകേണ്ടത്. പാർട്ട്ണർ എക്ക് ലോൺ ഉണ്ടായിരുന്നു, സോ നെക്സ്റ്റ് കോളം എസ് ലോൺ. ഇനി നമ്മൾ കൊടുക്കാൻ പോകുന്നത് 3 പാർട്ട്നേഴ്സിന്റെയും ക്യാപിറ്റൽ എമൗണ്ട് ആണ്. സോ ഐറ്റം അനുസരിച്ച് നമ്മുടെ എമൗണ്ട് കോളത്തിനകത്ത് ഈ പറയുന്ന ഡീവിയേഷൻസ് സംഭവിക്കാം. ആദ്യം നമ്മൾ ഈ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഈ 5 കാറ്റഗറി ഈ വ്യക്തികൾക്ക് നമ്മൾ കൊടുക്കേണ്ട പേയ്മെന്റ് എമൗണ്ടിൽ നിന്നാണ് ഈ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ആരംഭിക്കേണ്ടത്. സോ ഫസ്റ്റ് ഹെഡിങ് എമൗണ്ട് ബി. ക്രെഡിറ്റേഴ്സിന് നമ്മൾ കൊടുക്കേണ്ട എമൗണ്ട് rupees 3,000. A's loan 2,000. A's capital, that is the amount given in the balance sheet, 10,000. B 5,000 and C 5,000. This is the amount due to the different clients of the firm. ഇതാണ് നമ്മൾ കൊടുക്കേണ്ട എമൗണ്ട്. ഇനി ഈ എമൗണ്ട് ആണ് നമ്മൾ നമ്മുടെ കയ്യിലേക്ക് ക്യാഷ് കിട്ടുന്നതനുസരിച്ച് ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. അതിൽ ആദ്യം നമ്മൾ നോക്കേണ്ടത് തന്നിരിക്കുന്ന ബാലൻസ് ഷീറ്റിൽ ക്യാഷ് ഇൻ ഹാൻഡ് ഓർ ക്യാഷ് അറ്റ് ബാങ്ക് എന്ന ഐറ്റം ഉണ്ടോ നോക്കണം. നമ്മുടെ കയ്യിൽ അവൈലബിൾ ആയി ഇരിക്കുന്ന ക്യാഷ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ എമൗണ്ട് ആണ് നമുക്ക് ആദ്യം നൽകാൻ സാധിക്കുന്ന തുക. ഈ ക്വസ്റ്റിനകത്ത് നമുക്ക് ക്യാഷ് ഹാൻഡ് ഉണ്ടായിരുന്നു 5,000 ആണ് എമൗണ്ട്. സോ ആ എമൗണ്ട് നമുക്ക് ആദ്യം കൊടുത്തു തീർക്കാം. പ്ലസ് ക്യാഷ് ഇൻ ഹാൻഡ് ₹5,000. ഇതാണ് നമ്മൾ ആദ്യം കൊടുക്കാൻ പോകുന്നത് 5,000. ഇനി ഈ ക്രമത്തിലാണ് നമുക്ക് പേയ്മെന്റ് നടത്തേണ്ടത്. ഈ എമൗണ്ട് നമുക്ക് ആർക്കെല്ലാം കൊടുക്കാൻ സാധിക്കും? ഇവിടെ ആദ്യം കൊടുക്കേണ്ടത് ക്രെഡിറ്റേഴ്സ് ആണ് 3,000. then A's loan 2,000. നമുക്ക് ഈ രണ്ട് എമൗണ്ടും കൊടുക്കാൻ ആവശ്യമായ എമൗണ്ട് നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഇപ്പോൾ ക്യാഷ് ഹാൻഡ് ആയിട്ടുണ്ട്.
അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ പൈസ അവിടെ വെച്ച് തന്നെ രണ്ടു പേർക്ക് നമുക്ക് ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യാം. സോ ലെസ് ക്യാഷ് ഇൻ ഹാൻഡ് ₹5,000 paid to creditors and A's loan. ഇവർക്ക് രണ്ടുപേർക്കും നമുക്ക് ആ എമൗണ്ട് കൊടുക്കാം. ക്രെഡിറ്റേഴ്സിന് 3,000, A's loan 2,000. അപ്പോൾ നമ്മുടെ കയ്യിൽ നിലവിലുണ്ടായിരുന്ന ക്യാഷ് ഹാൻഡ് നമ്മൾ രണ്ടുപേർക്ക് റീഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്ത് കൊടുത്ത് അവരുടെ ക്ലെയിം നമ്മൾ സെറ്റിൽ ചെയ്തു. ദെൻ ബാലൻസ് ചെയ്യുക. ഓരോ തവണ നമ്മൾ പേയ്മെന്റ് കൊടുത്തു കഴിയുമ്പോഴും ഇതുപോലെ നമ്മൾ ബാലൻസ് ചെയ്യണം. ക്രെഡിറ്റേഴ്സിന് ഇനി എമൗണ്ട് ഡ്യൂ ഇല്ല, A's ലോൺ ഇല്ല. Then A's capital 10,000, B's capital 5,000, then C's capital 5,000. This is the balance amount. So balance due. ഇനി ഇതാണ് നമുക്ക് കൊടുക്കേണ്ട എമൗണ്ട്. ഇനി നമ്മുടെ പേയ്മെന്റ് പാർട്ട്നേഴ്സിലേക്ക് എത്തുന്ന അവസ്ഥ വന്നാൽ പാർട്ട്നേഴ്സിന്റെ എമൗണ്ടിലേക്ക് പേയ്മെന്റ് വരുമ്പോൾ ഇനിയാണ് നമ്മൾ നേരത്തെ വരച്ചു നിർത്തിയ എക്സസ് ഓർ സർപ്ലസ് ക്യാപിറ്റലിന്റെ ടേബിൾ നോക്കിയായിരിക്കണം ഇനി പേയ്മെന്റ് കൊടുക്കേണ്ടത്. ഇനി നമ്മുടെ കൈവശം ക്യാഷ് ഹാൻഡ് മിച്ചമില്ല. ഇനി നമുക്ക് അസറ്റ് റിയലൈസ് കിട്ടിയിരിക്കുന്ന എമൗണ്ട് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് വേണം നമ്മുടെ ക്ലെയിം എമൗണ്ട് സെറ്റിൽ ചെയ്യാൻ. നമുക്ക് രണ്ട് റിയലൈസേഷൻ ഉണ്ടാകുന്നത്. ഫസ്റ്റ് റിയലൈസേഷൻ May 2017 ₹6,000. ആ എമൗണ്ട് ആണ് നമ്മൾ കൊടുക്കാൻ പോകുന്നത്. എങ്ങനെ കൊടുക്കുന്നു ശ്രദ്ധിക്കാം. പ്ലസ് ഫസ്റ്റ് റിയലൈസേഷൻ എമൗണ്ട്, ദാറ്റ് ഈസ് ₹6,000. ഇതാണ് കൊടുക്കുന്നത്. ഇത് ഈ മൂന്ന് പാർട്ട്നേഴ്സിലേക്ക് കൊടുക്കണം. ഈ പാർട്ട്നേഴ്സിന്റെ പേയ്മെന്റിലേക്ക് എത്തുമ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യം കൊടുക്കേണ്ടത് ഏത് വ്യക്തിക്കാണെന്ന് എക്സസ് ഓർ സർപ്ലസ് ക്യാപിറ്റലിന്റെ ടേബിളിനകത്ത് നമ്മൾ കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട്. A and B എന്ന് പറയുന്ന വ്യക്തികൾക്ക് സർപ്ലസ് ഓർ എക്സസ് ക്യാപിറ്റൽ ഉണ്ടായിരുന്നു. Aക്ക് 5,000 Bക്ക് 2,500. അങ്ങനെ ടോട്ടൽ 7,500 ആണ് നമ്മൾ ആദ്യം കൊടുത്തു തീർക്കേണ്ട എമൗണ്ട്. പക്ഷേ 7,500 കൊടുക്കാൻ നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഇപ്പോൾ തൽക്കാലം എമൗണ്ട് ഇല്ല. അതിൽ 6,000 രൂപയെ നമുക്ക് കൊടുക്കാൻ സാധിക്കും. അപ്പൊ ഈ എമൗണ്ട് ആദ്യം Aക്കും Bക്കും നൽകണം. കൊടുക്കുമ്പോൾ അവരുടെ റേഷ്യോ പ്രകാരം വേണം കൊടുക്കാൻ. അവരുടെ റേഷ്യോ 2:1 എന്ന പ്രൊപ്പോർഷനാണ്. സോ ഫസ്റ്റ് റിയലൈസേഷൻ എമൗണ്ട് ഓഫ് ₹6,000 ഈസ് paid to partner A and B in their profit sharing ratio. Profit sharing ratio നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാം. 6,000 into 2:1 ആണ് റേഷ്യോ. അപ്പോൾ മൊത്തം 3 ഭാഗം 2 ഭാഗം Aക്കാണ്. A is equal to 6,000 into 2 divided by 3, that is 4,000. അതുപോലെ Bക്ക് 6,000 into 1/3, that is 2,000. ഈ ക്രമത്തിലാണ് നമുക്ക് എമൗണ്ട് കൊടുക്കാൻ സാധിക്കുന്നത്. സോ ആ എമൗണ്ട് എയുടെ കോളത്തിലേക്കും ബിയുടെ കോളത്തിലേക്കും എഴുതാം. സിയിലേക്കുള്ള പേയ്മെന്റ് ഇതുവരെ ആയിട്ടില്ല. എന്നാൽ നമ്മൾ വീണ്ടും ബാലൻസ് ചെയ്യുന്നു. ഈ കോളങ്ങൾ ഓൾറെഡി ബില്ലായതാണ്. Then 10,000 ക്യാപിറ്റൽ ഉള്ള Aക്ക് ഓൾറെഡി നമ്മൾ 4,000 എമൗണ്ട് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞു. Then അയാളുടെ ബാലൻസ് ഫിഗർ എന്ന് പറയുന്നത് 6,000 ആണ്. ഇവിടെ 3,000. ഇവിടെ നമ്മൾ പേയ്മെന്റ് ഒന്നും നൽകിയിട്ടില്ല. സോ 5,000. This is the new balance. ഇതാണ് നമുക്ക് ഇനി കൊടുക്കേണ്ട ബാലൻസ് ഡ്യൂ എമൗണ്ട്. സോ ഫസ്റ്റ് റിയലൈസേഷൻ എമൗണ്ട് ആയ 6,000 we have to be paid to A and B in their profit sharing ratio. 7,500 ആണ് രണ്ടുപേരുടെയും ടോട്ടൽ സർപ്ലസ് ക്യാപിറ്റൽ. അതിൽ 6,000 നമുക്ക് ഇപ്പോൾ കൊടുക്കാൻ സാധിച്ചിട്ടുള്ളൂ. അത് പ്രോഫിറ്റ് ഷെയറിംഗ് റേഷ്യോ പ്രകാരം നമ്മൾ രണ്ട് പാർട്ട്നേഴ്സിന് വീതം വെച്ച് കൊടുത്തു. ഇനി നമുക്ക് ഏറ്റവും അവസാനം ഒരു റിയലൈസേഷൻ കൂടിയുണ്ട്. സെക്കൻഡ് റിയലൈസേഷൻ ഓർ ഫൈനൽ റിയലൈസേഷൻ എമൗണ്ട് ഈസ് ₹9,000. 9,000 രൂപയാണ് സെക്കൻഡ് റിയലൈസേഷൻ എമൗണ്ട്. സെക്കൻഡ് റിയലൈസേഷൻ എമൗണ്ട് നമുക്ക് എങ്ങനെ കൊടുക്കണം, അത് ആർക്കെല്ലാം കൊടുക്കണം നോക്കാം. വീണ്ടും ഈ എമൗണ്ടിൽ നിന്ന് നമ്മൾ അടുത്ത റിയലൈസേഷൻ കൊടുക്കാൻ പോവാണ്. ലെസ്
second or final realization. Realization amount, that is 9,000. ഇതാണ് ലാസ്റ്റ് റിയലൈസേഷൻ amount. പക്ഷേ ഈ 9,000 നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ഡയറക്റ്റ് നമ്മൾ പേ ഓഫ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നില്ല. നമുക്കറിയാം രണ്ട് പാർട്ട്നേഴ്സ് എക്സസ് എമൗണ്ട് ഈ ഓർഗനൈസേഷനിലേക്ക് കോൺട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്തിരുന്നു. രണ്ടുപേരുടെയും ടോട്ടൽ എമൗണ്ട് 7,500 ആണ്. അതിൽ 6,000 നമ്മൾ ഓൾറെഡി പേ ഓഫ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു. ഇനി നമുക്ക് 1,500 7,000 നിന്ന് 6,000 കുറച്ചാൽ ബാക്കി നമുക്ക് ബാലൻസ് 1,500 കൂടി എക്സസ് ആയിട്ട് നമ്മൾ പാർട്ട്നേഴ്സിന് കൊടുക്കാറുണ്ട്. അതുകൂടി കൊടുക്കുമ്പോഴേ നമുക്ക് അവരുടെ ഷെയർ, അവരുടെ ക്യാപിറ്റലിനെ പ്രൊപ്പോർഷനേറ്റ് ഷെയർ ഓഫ് ക്യാപിറ്റലിലേക്ക് നമുക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ സാധിക്കും. സോ 1,500 കൂടി കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അവരുടെ എക്സസ് ക്യാപിറ്റലിന്റെ പേയ്മെന്റ് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് അവസാനിക്കുകയാണ്. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ 9,000 നിന്ന് നമുക്ക് ആവശ്യമായ 1,500 മാത്രം എടുക്കാം. സോ ലെസ് സെക്കൻഡ് റിയലൈസേഷൻ amount of rupees 9,000 up to the extent of rupees 1,500 is paid to partner A and B in their profit sharing ratio. അവരുടെ പ്രോഫിറ്റ് ഷെയറിംഗ് റേഷ്യോയിൽ ബാക്കി കൊടുക്കാനുള്ള 1,500 നമുക്ക് കൊടുക്കാം. സോ A is equal to 1,500 into 2/3, that is 100. B is equal to 1,500 into 1/3 is equal to 500. അപ്പോൾ 1,500 ഈ പ്രകാരം നമുക്ക് രണ്ട് പാർട്ട്നേഴ്സിന് കൊടുക്കാം. എക്ക് 1,000, ബിക്ക് 500. സിക്ക് എപ്പോഴും പേയ്മെന്റ് ഇല്ല. ഇത് നമുക്ക് വീണ്ടും ബാലൻസ് ചെയ്യാം. ബാലൻസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നേരത്തെ കിട്ടിയ ടോട്ടൽ ബാലൻസ് ആയ 6,000 നിന്ന് 7,000 കുറച്ചാൽ ഡിഫറൻസ് 5,000. ഇവിടെ 3,000 നിന്ന് 5 കുറച്ചാൽ 2,500. സിയുടെ എമൗണ്ട് നമ്മൾ പേയ്മെന്റ് നടത്തിയിട്ടില്ല. സോ അയാളുടെ ബാലൻസ് 5,000 തന്നെ. ഇപ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടിയിരിക്കുന്ന ഈ എമൗണ്ടിന് ഒരു പ്രത്യേകത. ഈ എമൗണ്ട് ആണ് ഈ മൂന്ന് പാർട്ട്നേഴ്സിന്റെയും പ്രോഫിറ്റ് ഷെയറിംഗ് റേഷ്യോ പ്രകാരം നമ്മൾ കണ്ടെത്തിയ പ്രൊപ്പോർഷനേറ്റ് ക്യാപിറ്റൽ. ആ ടേബിളിനകത്ത് നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ടെത്തിയിരുന്നു. എയുടെ പ്രൊപ്പോർഷനേറ്റ് ക്യാപിറ്റൽ 5,000, ബിയുടെ പ്രൊപ്പോർഷനേറ്റ് ക്യാപിറ്റൽ 2,500, സിയുടെ പ്രൊപ്പോർഷനേറ്റ് ക്യാപിറ്റൽ 5,000. ഇപ്പോൾ 2:1:2 എന്ന ആ ഒരു റേഷ്യോ നമ്മൾ ഇവിടെ ഫുൾഫിൽ ചെയ്തു. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കോൺട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്ന എക്സസ് ക്യാപിറ്റൽ നമ്മൾ ഓൾറെഡി കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞു. ഇപ്പോൾ പ്രോഫിറ്റ് ഷെയറിംഗ് റേഷ്യോ പ്രകാരമുള്ള ആ ഫിഗറിലേക്ക് നമ്മൾ അവരുടെ ക്യാപിറ്റലിനെ കൊണ്ടുവന്നു. ഈ ഒരു പ്രൊപ്പോർഷണൽ ക്യാപിറ്റലിലേക്ക് നമ്മൾ എമൗണ്ടിനെ കൊണ്ടുവന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഇനി നമ്മൾ ഇവർക്ക് കൊടുക്കേണ്ട പേയ്മെന്റ് അവരുടെ പ്രോഫിറ്റ് ഷെയറിംഗ് റേഷ്യോയിൽ തന്നെ നമുക്ക് കൊടുക്കാം. ഇനി നമുക്ക് മറ്റ് കാൽക്കുലേഷനിലേക്ക് പോകേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ഇനി ഈ റേഷ്യോ പ്രകാരം ബാക്കി എത്ര എമൗണ്ട് ഉണ്ടോ അത് നമുക്ക് ഇവർക്ക് ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട്. അപ്പോൾ ഈ കിട്ടിയിരിക്കുന്ന എമൗണ്ട് ആണ് നമ്മുടെ പുതിയ ബാലൻസ്. ബാലൻസ് ബി. ഈ എമൗണ്ട് നമ്മുടെ പ്രോഫിറ്റ് ഷെയറിംഗ് റേഷ്യോ പ്രകാരം ഓരോ പാർട്ട്നേഴ്സിന്റെയും പ്രൊപ്പോർഷനേറ്റ് ക്യാപിറ്റൽ ആയിരുന്നു. സോ ഈ ബാലൻസ് ഇതിന്റെ ബ്രാക്കറ്റിൽ പ്രൊപ്പോർഷനേറ്റ് ക്യാപിറ്റൽ എന്ന് പേര് കൊടുക്കുക. നമ്മുടെ എമൗണ്ട് പ്രൊപ്പോർഷനേറ്റ് ക്യാപിറ്റലിലേക്ക് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഇനി നമ്മൾ പാർട്ട്നേഴ്സിന് പേയ്മെന്റ് കൊടുക്കേണ്ടത് അവരുടെ പ്രോഫിറ്റ് ഷെയറിംഗ് റേഷ്യോ പ്രകാരമായിരിക്കണം. ഇനി നമുക്ക് ഒരു പേയ്മെന്റ് കൂടി നൽകാറുണ്ട്. സെക്കൻഡ് റിയലൈസേഷൻ എമൗണ്ട് ആയ 9,000 നിന്ന് 1,500 എമൗണ്ട് എടുത്തുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ എക്സസ് ക്യാപിറ്റൽ എമൗണ്ട് പേ ഓഫ് ചെയ്തത്. ഇനി ആ എമൗണ്ടിനകത്ത് ബാലൻസിംഗ് ഫിഗർ ഉണ്ട്. ആ ബാലൻസ് കൂടി നമുക്ക് പാർട്ട്നേഴ്സിന് ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യണം. ഇനി ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യേണ്ടത് പ്രോഫിറ്റ് ഷെയറിംഗ് റേഷ്യോ പ്രകാരമാണ്. സോ ലാസ്റ്റ് ലെസ് balance in second realization, that is 9,000 minus 1,500 is equal to 7,500. ഈ amount ആണ് നമുക്ക് ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യേണ്ടത്. should be distributed to the three partners in their profit sharing ratio. In their profit sharing ratio, that is
2:1:2. Then 7,500 profit sharing ratio ആയ 2:1:2 പ്രകാരം നമുക്കിനി പാർട്ട്നേഴ്സിലേക്ക് വീതം വെച്ച് കൊടുക്കാം. 7,500 2/5 ആണ് പാർട്ട്ണറിലേക്ക് കൊടുക്കേണ്ടത്. That is 3,000 rupees. Then one portion will be paid to the partner B, that is 1,500. Then 7,500 again 2/5 paid to partner C, that is 3,000. Then നമുക്ക് വീണ്ടും ബാലൻസ് ചെയ്യാം. 2,000, 1,000, 2,000. This is the final figure. Then we can name as balance B. ഇതാണ് നമുക്ക് ഏറ്റവും അവസാനം കിട്ടിയ എമൗണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏറ്റവും അവസാനത്തെ ബാലൻസ് ബി എമൗണ്ട് ആണ് ഇപ്പോൾ കിട്ടിയത്. ഇനി നമ്മൾ പാർട്ട്നേഴ്സിന് കൊടുക്കേണ്ടതായിട്ടുള്ള എമൗണ്ട് ആണ് ഈ കിട്ടിയിരിക്കുന്ന എമൗണ്ട്. അത്രയും പൈസ നമുക്ക് കൊടുക്കാൻ സാധ്യമല്ല. സോ ദിസ് ഈസ് ദ റിയലൈസേഷൻ ലോസ് ഫോർ ദി ഓർഗനൈസേഷൻ. സോ ഇങ്ങനെയാണ് പീസ്ഫുൾ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ പ്രകാരം സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് തയ്യാറാക്കി നമ്മുടെ കൈവശം ഇരിക്കുന്ന ക്യാഷ് ബാലൻസിനെ പാർട്ട്നേഴ്സിലേക്ക് ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യേണ്ട രീതി. ഓക്കെ, താങ്ക് യു.